बंदगी करता है धर्मराज उहदे नेड़े नहीं जाता, उन्होंने खुद डर लगन लग पैंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाले एक संवाद है गुरु ग्रंथ साहिब च धर्मराज ते जमदूत का। वो श्लोक संवाद गलबात ना जी। धर्मराज कहता ए दूत, ए जमदूत, ते दूत पुछदा दसो। मैं देखो कोई मिथ नहीं, हर चीज़ का बकायदा गुरु ग्रंथ साहिब चों नाल हवाला दे जाना। जमदूत कहता दसो। धर्मराज कहता कुछ थावां ऐसियां ने कदी भुल के नहीं उत्थे जाना। कित्थे जी? कहन लगे जिथे बंदगी करने वाला साधु बैठा होवे, सिमरन वाला होवे। दूजी गल वो पुछदा जी क्यों? कहन लगे इत्थों तक जिहड़ा पूर्ण पुरख की संगत करदा उहदे नेड़े भी नहीं जाना। उन्हें क्या क्यों? ते धर्मराज कहंदा पूर्ण पुरख ने, गुरु समर्थ ने अपने सिखां नूं पूंजी नाम दी दे दित्ती है, ते जदों सिख नाम जपन लगदा इहदे लेखे दे कागज उदन ही पाट जांदे ने। संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा, धर्मराए अब कहाँ करोगो जो फाट्यो सगलो लेखा। फाइलां ही जिहदियां गुम हो जाण। सीधी जी गल मैं करां जी, आ हिंदुस्तान सब कुछ चलदा है। जदों कोई पाप करदा है ना तो चेते रखो अगले फाइलां विचों कढ के साड़ दिंदे। ये कुछ है ना। वो जिहड़े दस्तावेज ने कागज सारे फूक दिते, वो ललकारे मार के कहंदा आओ मेरे नाल गल करो। दोषी जिहड़ा है उहनूं पता प्रूफ कोई है ही नहीं। कहंदे सच इह वे कि जदों कोई गुरु दे नाम च जुड़दा है ਉਹਦੀਆਂ जिन्नियां फाइलां पापां दियां ने गुरु पाड़ के अग च फूक दिंदा। कहंदा छड्ड परां, तेरा कोई लेखा नूं तू बंदगी विच जुड़ पिया। वो कहंदा एक तां उत्थे नहीं जाना जिथे साधु है। दूजी गल जिथे रोज़ कीर्तन हुंदा है, घर च पाठ किया जाता, बाणी पढ़ी जाती। हुण अगला सवाल उठेगा, मैं बेनती करांगा अगे भी जदों मौत हुंदी है फिर गुरमुख क्यों जाता है? ਉਹਦਾ ਕੀ तरीका है? वो भी मैं अर्ज करना। हुण एक तो उत्थे नहीं जाना जिथे गुरमुख साधु है, दूजा जिथे गुरबाणी का पाठ हुंदा है, सिमरन हुंदा है, उत्थे नहीं जाना। तीजी गल जिथे कीर्तन हुंदा है रोज़ उत्थे नहीं पहुँचना। जमदूत कहंदा जे चले गए तो धर्मराज कहंदा चेते रखी तू भी डुबेगा तो मैं भी डुबांगा, क्योंकि वह संबंध सीधा रब दे नाल है जिहदे असी चाकर हाँ। ये उस मालक दे घर च प्रमाणिक हो चुका है। ये श्लोक है जी, तेरे नाए रत्ते से जिन गए जे साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत। जिथे रोज़ कीर्तन रोज़ बंदगी, जे साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हों। सारे टीके पढ़ो, चेते रखो ये अर्थ यही जे। धर्मराज कहंदा ना हों इहदा मरते मैं भी नहीं, अणा तू जमदूत तेरी भी बंद खलासी नहीं कोनी। जे साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तू न छुटै निकट ना जाइयो दूत। जमदूत उत्थे भुल के भी ना जाए। गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पुछो, महाराज कहंदे धर्म राय नूं हुक्म है, वह गुरु दे घर दा हुक्म है, वह सच्चा धर्म विचार। दूजे भाए दुष्ट आत्मा जजमालिया जिन्हों कहे, मंदकर्मी जिन्हों कहे। दूजे भाए दुष्ट आत्मा ये तेरी सरकार, तेरी प्रजा वो ने जिहड़े बंदगी नहीं करते। चेते रखी जिहड़े बंदगी करते हैं तेरा उहदे ते हुक्म नहीं चलता। यही कारण मैं आरंभ च कहा जिहड़े बंदगी करन वास्ते वाले ने उन्हां लई कोई धर्मराज कोई दूत कोई लेखा नहीं। जिहड़ा बंदगी नहीं करता उहदे वास्ते सब कुछ है। पर उल्टी गल जिहड़ा बंदगी करता मनदा सब कुछ है, तो जिहड़ा बंदगी नहीं करता वो आकी होके कहंदा पुछना किन्ने कुछ है ही नहीं। जिन्हों मनना चाहिए सी भी है वो मन ही नहीं रहा। सतगुरु कहते धर्म राय नूं हुक्म है वह सच्चा धर्म विचार। दूजे भाए दुष्ट आत्मा ओ तेरी सरकार, ओ तेरी प्रजा है। अध्यात्मिक हर गुण तास जेड़े परमात्मा दे नाम नाल जुड़े ने, स्पिरिचुअलिटी वाला जीवन जी रहे ने। अध्यात्मिक हर गुण तास मन जपै एक मरार मुरार, तिन की सेवा धर्म राय करे धन सवार नहार। देखो प्यारिओ एदू वड्डा किसी कोल कार्ड नहीं जे, एदू वड्डा किसी कोल लाइसेंस नहीं जे। मैं फिर बेनती करा, गुरु नानक दा शब्द, गुरु नानक दी बाणी, गुरु नानक दा जप, गुरु ग्रंथ साहिब दा बोल, गुरु दा नाम
ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਿ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਖਾਏ ਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਮੱਥਨ ਮਾਧਾਨੀਆਂ ਤਿਉ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਮੱਥਦਾ ਪਰ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਸਾਜਨਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ, ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਪੀ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਮਧਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਖਾਏ ਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਮੱਥਨ ਮਾਧਾਨੀਆਂ ਤਿਉ ਮਥੈ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਸਾਜਨਾ, ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੋਰੇ ਬਧਾਨ, ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਸਾਜਨਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ, ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵੈ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆ, ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪਨੀਤ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਨਰਕਾਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪਨੀਤ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਛੇ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਦਿਆ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਖੋਲ ਬੈਠਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ, ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 365 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਬਰਸੀਆਂ ਹੀ ਬਰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 365 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਰਸ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਲੋਕ ਰੂਹ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਲਾਲਾ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰਾਦਿਕ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ 365 ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ? ਸਫਰ ਤਾਂ ਸਫਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉੱਠੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਕਿ ਖਿੰਨ 'ਚ। ਚੌਥੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਖਿਣ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹਦੀ ਕਥਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਾਹ ਪੈਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਰਾਹ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਲਪ ਉੱਠਿਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦਿਨ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਥਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੈ ਪੈਂਡੇ ਲੂਟੀ ਪਨਹਾਰੀ ਸੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤਨ ਦੁਰਾਰੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮਾਰਗ ਜੈ ਪੈਂਡੇ ਲੂਟੀ ਪਨਹਾਰੀ ਸੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤਨ ਦੁਰਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸਾਚ ਕਹਿਆ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਮੁਕਤੇ ਬੀਥੀ। ਉਹ ਗਲੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਮੁਕਤੇ ਬੀਥੀ, ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗ
ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰਸਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਇਆ ਘਰ ਜਾਸਨ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈਏ। ਘਰ ਜਾਸਨ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾਂ ਲੈ ਗਏ ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ, ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਲਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ? ਕੀ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਅਗਲੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਵੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਤਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੈਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇਕਰ ਸਾਈ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਮਦੂਤ ਧਰਮਰਾਜ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਕੋ ਜਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਿਸਕਾਰ, ਜਿਨ ਇਹ ਜਮਵਾ ਸਿਰਜਿਆ ਸੋ ਜਪਿਆ ਪਰਵਦਕਾਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਿਹਨੇ ਜਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਰਨਾ ਸੰਤ ਨੇ ਵੀ, ਮਰਨਾ ਸਾਖਤ ਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ। ਮੌਤ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਰਾ ਲੈ ਲਵੋ, ਬਾਅਦ ਦਲੀਲ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਜਿਤਨੀ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੈਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਗਲੇਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਗਲਣਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲੇ ਕੋਈ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਬ ਦਿਓ, ਭਿਉਂ ਦਿਓ। ਡੋਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਿਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੂੰਦਾਂ ਸੱਟੋ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਭਿੱਜ ਜਾਏ, ਥਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਾਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਘਿਓ ਨਾਲ ਭੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਲਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਖੌਮੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮਦੂਤ ਗਾਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਥਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਜਮਦੂਤ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਥਿੰਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਭਿੱਜ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਚੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਡਾਂ ਰੂੰ ਦੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਕਰੋੜਾਂ ਗੱਠਾਂ, ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੂੰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੱਗ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਦੀਆ ਸਲਾਈ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਅਣਗਿਣਤ ਪੰਡਾਂ ਰੂੰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂੰ ਉਹੀ ਏ ਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਉਹੀ ਏ। ਉਸੇ ਰੂੰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਬੱਤੀ ਵੱਟ ਲਓ, ਰੂੰ ਉਹੀ ਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਗਿੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਤੀ ਵੱਟ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ 'ਚ ਭਿਉਂ ਦਿਓ, ਤੇ ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕੱਲੀ ਰੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਿਆਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਗੱਠਾਂ ਰੂੰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਬੱਤੀ ਵੱਟ ਜਾਏ, ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ, ਸੱਚ ਵੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਏ, ਪਰ ਬੱਤੀ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੱਠਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਵੱਟ ਜਾਏ, ਭਿੱਜ ਜਾਏ, ਉਹ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੀ,
रूह ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੀਵਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬੱਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਅੱਗ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਮਦੂਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਰੂਹ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਲੋਹਾ, ਇੱਕ ਮੇਖ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੱਟੋ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਹਾ ਲੱਕੜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮਖੋ, ਇਕੱਲੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਲੋਹਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਕਿਰਤਾਸ ਗਰ ਜਾਤ ਜਲ ਬੂੰਦ ਭਰੈ। ਕਿਰਤਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਾਗਜ਼। ਜੈਸੇ ਕਿਰਤਾਸ ਗਰ ਜਾਤ ਜਲ ਬੂੰਦ ਭਰੈ, ਕਿਰਤ ਸੰਬੰਧ ਜਲ ਮੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਬਚ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਕਿਰਤਾਸ ਗਰ ਜਾਤ ਜਲ ਬੂੰਦ ਭਰੈ, ਕਿਰਤ ਸੰਬੰਧ ਜਲ ਮੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੋਟ ਭਾਰ ਤੂਲ ਤਨਕ ਚਿਨਕ ਭਰੈ। ਕਰੋੜਾ ਪੰਡਾਂ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਤਨਕ ਚਿਨਕ ਭਰੈ, ਤੇਲ ਮੇਲ ਦੀਪਕ ਮੈਂ ਬਾਤੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਤੇਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਬੱਤੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇਲ ਮੇਲ ਦੀਪਕ ਮੈਂ ਬਾਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਲੋ ਬੂਟ ਜਾਤ ਸਲਲ ਮੈਂ ਡਾਰਤ ਹੀ। ਲੋਹਾ ਸੱਟ ਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੰਗ ਸਾਗਰ ਨਾ ਮਾਨ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਸੇ ਜਮਕਾਲ ਬਿਆਲ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ ਗ੍ਰਸ ਹੈ। ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ ਗ੍ਰਸ ਹੈ, ਲਿਖ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਆ ਜਾਣੇ। ਤੈਸੇ ਜਮਕਾਲ ਬਿਆਲ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ ਗ੍ਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਤ ਕੀ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾਨ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਨ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਮਦੂਤ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੌੜੀ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ। ਇੱਥੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੱਖ ਉਪਾਏ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਪਾਏ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੀ ਜੀਵ, ਜੀਓ ਜਿੰਦ, ਉਪਾਏ ਕੈ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਵੈ। ਨਾਵੇਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਨਾਵਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ, ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਠੇਗਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੰਨੇ ਜੀਵ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਹੈ ਸੱਚੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲਾ ਊੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ,
ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੀ, ਉਹ ਨਤਾਰਾ ਕਰੀ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜ਼ਮਾਲਿਆ। ਐ ਸਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਾਂ ਵੀ ਛਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਜ਼ਮਾਲਿਆ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਜ਼ਮੀ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਕੋੜਾ, ਕੋੜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਮੰਦ ਕਰਮੀ, ਪਾਪੀ। ਜਜ਼ਮਾਲਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੇਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਜ਼ਮੀ। ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜ਼ਮਾਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋੜੀ ਨੇ, ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਨੇ, ਰੱਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਖ। ਚਲੋ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪੌੜੀ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਧਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਵਾ ਦੁੜੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ, ਬਹਿ ਲੇਖਾਂ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਚੱਲ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਲੀਡਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪਿਛਾਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ। ਜੇ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ CM ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ PM ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਧਰਿਆ ਤਰਿਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਚੁਣ ਕੇ ਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਜ਼ਮਾਲਿਓ, ਕੋੜੀਓ, ਮੰਦ ਕਰਮੀਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਸਵੈਮ ਅਰਥ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਵਾਲਾ, ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਉਸ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਮ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆਵਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇ। ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਏਗੀ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਜਿਆ ਲਾ ਕੇ, ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਆ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ, ये माला अपनी लीचे। माधो कैसी बने तुम संगे, तेरे को संग के शर्म करके किन्ना समा मैं गरीबी दे दिन कटांगा। मैं फिर बेनती करांगा, स्वार्थ स्वयं अर्थ की कीता, पैसा स्वार्थ नहीं। वो कल पुत्रा ने सामने, ਨੂਹਾਂ ने सामने, ਉਹ ਗੱਲ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਗੁਲਸ਼ਰੇ ਉਡਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਜੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨਾ। ਗੋਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਨ ਵਹਿੰਦੀ ਨਾ ਰਾਤ ਵਹਿੰਦੀ, ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਭੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਮਾਨਨੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹ ਸੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਵੈਮ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਵੈਮ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਵਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਿਸਾਈ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭਕੇ ਨਾਲ। ਓਏ ਅੱਗੇ ਸਵਾਰਥੀਆ, ਤੇਰੇ ਸਵੈਮ ਅਰਥ, ਮੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਅਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੈਮ ਅਰਥ, ਜੋ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ ਮੱਛੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੱਖੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਸਵਾਰਥ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਮਕਰੰਦ ਚੂਸਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਬਗੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ।
क्योंकि मक्खी की अपनी भाषा है। उन्हें दसिया सारियां इकट्ठियां हो गईयां, स्वयं अर्थ करदियां रहियां, पर आया शैद लाण वाला जी, उन्हें थले धूं बालिया, मक्खी दे मूँह च सवाह पै गई ते निचोड़ के शायद कोई होर लै गया। ये साडा वापरन है, असी करने पे हाँ। कल नूं ये रस किसे ने लैना है, जो मधमाखी त्यों सठोर रस जोर जोर धन किया, मरती बाहर ल्यो ल्यो करिए भूत रहन क्यों दिया। स्वार्थ है तेरी अपनी बंदगी, स्वयं अर्थ तू बॉडी दे अर्थ कर रहे हैं, स्वयं अर्थ नहीं कर रहा, आत्मा लिख के कर रहे हैं। महाराज कहते ने वणज करो वणजारियो वखर लियो संभाल, तैसी वस्त वसाई है जैसी निभै नाल अग्गै। शाह सुजान बड़ा सियाना है, लैसी वस्त संभाल। महाराज किवें संभालीए भाई रे, राम कहो चितलाए हर जस वखर लै चलो सौ देखे पतियाए। वेखो सतगुरु कहते ने चुन वख कड्डे जजमालिया, मंद करमियां नूं कोड़ियां नूं बद चलना नूं वख कर दिता, चलो पिछा हो जाओ हुण तुसीं। फिर अगे की होया, थां ना पाइन कूड़ियार। हुण थां कित्थे मिलनी, काम कोई नहीं चंगा कीता। अगे मैं बेनती करांगा, थां मिलदी हुंदी है, सारियां नूं नहीं मिलनी। थां ना पाइन कूड़ियार, कूड़े बंदे झूठे बंदे ते कित्थे गए, मूँह काला दोजक चालिया, दाग दोष मुँह चलिया लाए दरगह बैसन नहीं था। उन्होंने था नहीं। महाराज कहते थां ना पाइन कूड़ियार, मुँह काला दोजक चालिया। फरीदा तिना मुख डरावने, जिन्ना विसार उन नाओ, इत्थे दुख कनेरिया अगे थौर ना ठाओ। अगे थां ही कोई नहीं प्यारियो तेरे। महाराज कहते ने थां ना पाइन कूड़ियार, मुँह काला दोजक चालिया। सच्चे पातशाह डर जा लगन लग पे, ये दिन साडे ते भी आउण वाला है। महाराज कहते जे डर लगता तो एक गल होर सुन लै, तेरा नाए रत्ते से जिण गए। वाहिगुरू जी तेरे नाम विच जिहड़े रत्ते ने, जिण गए दा अर्थ इत्थे जिन नहीं करना, जिण गए जित गए। वो जिंदगी की बाजी जित के गए, हार के नहीं गए। तेरे नाए रत्ते से जिण गए, हार गए से ठगण वाले हार गए, वो पस्त हो गए। वो हार गए कौन, ਜਿਹੜੇ दुनिया ਨੂੰ ठगदे सन, सच्ची गल वो खुद ठगे गए, हार गए। मेरे सतगुरु ने बड़े बचन प्यारे किए, ਜਿਹੜੇ नाम जपते ने जितते ने। ये तन लग गए बाणियां, जिहदे तन नूं बाणी शब्द लग जाए। सुख होवे सेव कमाणियां, सब दुनिया आवन जाणियां, विच दुनिया सेव कमाई है। आ जित के गए, विच दुनिया सेव कमाई है, तां दरगह बैसन पाई। प्यारिओ ऐसा मुर्शद कोई मिलेगा, थां साडी बननी है। तो बेनतियां कर रहे है कि करो बेनंती सुनो मेरे मीता, आओ जितो जिंदगी दी बाजी। करो बेनंती सुनो मेरे मीता, मेरे मित्रों सुनो मेरी बेनती। संत टहल की बेला, आ वेला आया जे गुरमुखां दी सेवा करन दा। इयां खाट चलो खर लाहा आगे, तेनू थां मिलेगी, कुड़ियारां नू थां नहीं। महाराज कहते इयां खाड़ चरो हर लाहा आगे, बसन सुहेला औद घटै। थां बनानिया ते कम कर, औद घटै दिन सरैनारे, मन गुरमिल काज सवारे। अंतर गुर आराधना केड़े थां बनाते ने, अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना, सरवणी सुनना गुर नाओ, सतगुर सेती रत्तियां। तेरे नाए रत्ते से जिण गए, सतगुर सेती रत्तियां। ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਏ, ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੱਤੇ। ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭਿੱਜ ਗਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਉਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਹੋਈ ਰੱਤੇ ਨੇ। रत्ते सही जे मुख ना मुड़न, जिन्नी संझाता साई झड़ झड़ पाउंदे कच्चे बिरी। कच्चे बिरी हार गए से ठगण वाले, झड़ झड़ पाउंदे कच्चे बिरही, जिन्ना कार ना आई, जिन्होंने नाम की दवाई फिट नहीं बैठी।
ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਸੱਚਾ ਪਿੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ, ਰਹਿ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹਿ ਨਾ ਕਹੂ, ਆਓ ਬੈਠ, ਆਦਰ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਆ ਤੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਓ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਓ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬੌਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ ਬੌਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੁੱਟ ਲੋ ਜੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਰੱਬ ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਅਕਸਰ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਾਈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। 113 ਸਾਲ ਕਦੀ ਟੋਕਰੀ ਢੋਈ, ਕਦੀ ਖਲ ਵਾਇਆ, ਕਦੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ। 6ਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋਲ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸੁਣਾਓ। 113 ਸਾਲ ਸਿਦਕ ਪਾਲਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ ਖੋਲ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਾਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਾਤ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਪ ਕਰੋ, ਤਪ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਯਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਪੜਪੋਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਕਰੋ, ਤਪ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸੰਯਮ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਅੱਖਾਂ ਟਿਕ ਜਾਣ, ਕੰਨ ਟਿਕ ਜਾਣ, ਇਕੱਲਾ ਸੰਯਮ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ? ਸੰਯਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੇ ਜਦੋਂ ਜਪ ਤਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਯਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਯਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਯਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਕਰੋ, ਤਪ ਕਰੋ, ਸੰਯਮ ਆਏਗਾ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਭਾਣੇ ਚ ਰਹੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਆਸਰਾ ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਲਿਓ। ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, 125 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਪ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੰਜ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਜ ਲਾਲੀ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਹਾਗਣ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਫੇਰੇ ਲੈਣੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਫੇਰੇ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਦਾ ਘੁੰਡ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਰੂਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੜਿਆ, ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ। ਸੱਚ ਵੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੂਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ, ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੂਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸੱਟਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਲਾਲੀ ਸੜਦਾ, ਉਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਸੜਦਾ ਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਵੀ ਸੜਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਦਗ ਦਗ ਕਰੇ ਪਿਆ। ਜਪਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਪਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਸੀਸ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਧਾਈ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਓ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵੈਸੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਓ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤਿਉ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਦਰ ਸਾਚੇ ਸਚਿਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਕੋਏ ਨਾ ਮਿਟਨਹਾਰਾ।